जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, चवर छतर तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी उस महान महापुरख धन धन बाबा धन्ना सिंह जी नूं याद कर रहे हैं, जिन्हां ने अकाल पुरख परमेश्वर की अपार बंदगी की, भगती की। उन्हां दा जन्मदिन असी मना रहे हैं। उन्हां दे जन्म अस्थान नगर धूआं कला विखे। सब तो पहला मैं समुचे विश्व दे विच वसदे गुरु खालसा पंथ नूं, नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं बाबा धन्ना जी दे जन्मदिन दीयां बहुत बहुत बधाइयां देना। जिस वक्त जिस दौर दे विच इस अस्थान दे उत्ते भगत धन्ना जी का जन्म होया, वो दौर ऐसा सी, उस दौर दे विच दबियां कुचलियां श्रेणियां का तिरस्कार हो रहा सी बहुत बड़ा। दबियां कुचलियां श्रेणियां का बहुत बड़ा तिरस्कार हो रहा सी। भगत कबीर जी वहां वर्गे महापुरखों नूं उच्च जातीय पंडे जिहड़े सी वो कूटन कह के तिरस्कार करते सी। कूटन का अर्थ हुंदा है नीच। पर भगत कबीर जी ने वंगारिया और आख्या कि ऐ संसार दे लोगो तुसी सानू कूटन कहने हो। तुहाडी नज़र दे विच कूटन दा होएगा अर्थ नीच, पर साडी दृष्टि दे विच कूटन दा अर्थ है वो व्यक्ति, वो पुरख जिहड़ा मन नूं कुटदा है। कूटन सोए जो मन का कुटै, उन्हां दी बाणी दे विच बचन है। कहंदे कूटन वो है जिहड़ा मन कुटदा है, ते असी अपने मन नूं कुटदे हां। इस करके तुसी बेशक सानू कूटन कही जाओ, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। इवें भगत रविदास जी का तिरस्कार सी, चमार चमार कह के भंडिया जांदा सी। उन्होंने भी डंके की चोड़ दे उत्ते ये लफज कहे कि नागर जना मेरी जात बखिया चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। ठीक है, तुसी आखी जाओ सानू, पर सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। ते उसे दौर दे विच जदों भगत धन्ना जी का जन्म होया, ते भगत धन्ना जी दे समुचे बरादरी नूं जट बूट कह के तिरस्कारिया जांदा सी उच्च जाति पंडियां वालों। पर इन्हां भगतां दी ये महानता है, इन्हां भगतां दी ये वडियाई है कि इन्हां ने उस वक्त दे अंदर जिहड़े उच्च जाति हंकारी लोग सी उन्हां दी परवाह नहीं कीती। निरंतर एक अकाल पुरख की बंदगी, एक अकाल पुरख की भगती जिहड़ी है वो करनी जारी रखी, जिदा नतीजा कि अज असी इहो जे महान महापुरखों के जन्मदिन मना रहे हैं, भगतों के जन्मदिन मना रहे हैं। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां ने भगतों की बाणी नूं अपने कलेजे दे नाल लाया, इन्ना मान दिता, इन्नी वडियाई दिती। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां ने इन्हां महान भगतों की बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के अंदर स्थान बख्शिया। अज जदों असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां ना,
ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਮੰਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਿਆ, ਘਿਓ ਮੰਗਿਆ, ਲਵੇਰੀ ਗਊ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਚਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੰਗਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਚਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮਝਦਾ? ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਮਿਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਮਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਸਦਾਂ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਭੇਜੋ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਜ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਮਿਤ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣਵਾਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਲਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੀਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਤੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵੀਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਦੇਵੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਦੇਤੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧੀਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਭਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੰਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਣਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿੰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਰੂਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ।
सानू बंदगी भगती करने की शिक्षा दिंदी है, सेध दिंदी है। इस करके जरूरी है कि असी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी तो सबक लईए, सेध लईए। एक ओंकार तो लेके 18, 10, 20 तक समुची गुरबाणी जिहड़ी है ये सानू अकाल पुरख का ज्ञान देंदी है। ये सानू मानवता का पाठ पढ़ाउंदी है, मनुखता का पाठ पढ़ाउंदी है। इसे करके इस बाणी नू सर्ब सांझी, सर्बकाली, सर्वदेशी जिहड़ा हो कहा गया। ये सारियां दी बाणी है, ये सारियां दी बाणी है, कली सिखां दी नहीं है, ये सबना दी है, ये सबना दी बाणी है। क्योंकि ये विच जिहड़ियां सिक्ख्यावां ने, उपदेश ने, वो समुची मनुख जाति वास्ते ने, किसी एक भाईचारे वास्ते, किसी एक विशेष कौम या फिरके वास्ते नहीं है। साध संगत कुछ समस्यावां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां परिवार दियां होंदियां, कुछ समस्यावां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां पिंड दियां होंदियां, कुछ समस्यावां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां देश दियां होंदियां। एक पिंड 'च समस्या हैगी है, दूजे पिंड 'च है नहीं गी। एक घर 'च समस्या हैगी है, दूजे घर 'च है नहीं गी। एक देश 'च समस्या हैगी है, दूजे देश 'चों समस्या है नहीं। लेकिन कुछ समस्यावां ऐसियां ने जिहड़ियां हर एक दियां ने, चाहे वह अमरीका 'च बैठा है, चाहे वह इंग्लैंड 'च बैठा है, चाहे वह भारत 'च बैठा है, चाहे वह हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे बोधी है, चाहे जैनी है, चाहे मुसलमान है, चाहे वह राजस्थान 'च रहिंदा है, चाहे वह पंजाब 'च रहिंदा है, चाहे वह पूर्वी स्टेटां 'च रहिंदा है, चाहे वह दखण 'च रहिंदा है। सारियां दियां सांझियां समस्यावां, वो सारियां दियां सांझियां समस्यावां किहड़ियां ने? वो ने गुरु प्यारिओ, इंसान रब तो टुटिया, वाहिगुरू तो टुटिया। इंसान दे अंदर क्रोध दी ज्वाला है, इंसान दे अंदर बेकार है। बेकार हिंदू च भी है, सिख च भी है, मुसलमान च भी है, बोधी च भी है। समस्या है ना बेकार। काम समस्या है, क्रोध समस्या है, लोभ समस्या है, हंकार समस्या है। ये समस्यावां ने और सारियां च ही है। तो गुरबाणी इन्हां सारियां समस्यावां दा हल दसदी है। इस करके ये समुचे संसार दी बाणी है, सारी मनुखता दी बाणी है, ये समुची मानवता दी बाणी है। और इहो ही कारण सी कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की तो भगतां दी बाणी नूं विशेष स्थान बख्शिया, विशेष स्थान बख्शिया। सो अंत दे विच जिथे मैं आप सारी संगत का धन्नवाद करदा है, उत्थे विशेष तौर के उत्ते बाबा लखा सिंह जी जो मंच के उत्ते सभाईमान है, जिन्हां दे यत्नां सदका बाबा शेर सिंह जी बड़ी मेहनत की, जिन्हां दे यत्नां सदका अज भगत धन्ना जी दे इस बंदगी स्थान के उत्ते आपां सारे जिहड़े आ रौनक वेख रहे हैं। गुरु के लंगर चल रहे हैं, रहायशां दे प्रबंध ने। मैं इन्हां दा विशेष तौर के उत्ते धन्नवाद करदा। साडे प्रचारक भाई सरबजीत सिंह जी टोटियां गोइंदवाल साहब तो आए ने, हैड ग्रंथी साहब साडे सबना दे बहुत बहुत धन्नवाद। इन्हें शब्द प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।